हरे कृष्ण। तो आज गौर पूर्णिमा महामहोत्सव में इस्कॉन नवसारी में पधारे बधा भक्तों हार्दिक स्वागत है। चैतन्य महाप्रभुनी प्रसन्नता माटे एमनी गुणों जे वर्णन है, जे प्रार्थना रूप में बे भजन है ते मैं इस्कॉन नवसारी में हमणां मूक्या छे ते गाईशुं। पछी આપણે આજના વિષય પર ગૌર પૂર્ણિમા પર ચર્ચા કરશું। હરે કૃષ્ણ। પહેલું ભજન ગાશું જીવ જાગો। તો એનો અર્થ હું વાંચી લઉં છું, હિન્દીમાં છે, બધા ધ્યાનથી સાંભળવું। श्री गौर सुंदर कह रहे हैं, अरे जीव जाग, सुप्त आत्माओं जाग जाओ, कितनी देर तक माया रूपी पिशाची की गोद में सोओगे। तो इस जगत में यह सो कहते हुए आया था, हे मेरे भगवान, मैं आपकी आराधना व भजन अवश्य करूँगा, लेकिन जगत में आकर अविद्या माया में फंसकर तू यह प्रतिज्ञा भूल गया है। अतः तुझे लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूँ। अब तू स्वयं विचार कर कि मेरे अतिरिक्त तेरा बंधु सच्चा मित्र अन्य कौन है। मैं माया रूपी रोग का विनाश करने वाली औषधि हरिनाम महामंत्र लेके आया हूँ। अतः तू कृपया मुझसे ये महामंत्र मांग ले। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी श्रीमन महाप्रभु के परम चरण कमलों में गिरकर यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत विनम्रता पूर्वक मांग लिया। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले। जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले। कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। कथ निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। भजिबा बलिया ऐसे संसार भीतरे। भजिबा बलिया ऐसे संसार भीतरे। भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार भारे। भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार भारे।
তোমারা লইতে আমি হইন অবতার। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। एने औषधि माया नसीबार लागी। एने औषधि माया नसीबार लागी। हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी। हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया। से ही हरि नाम मंत्र लाई लो मगिया। से हरि नाम मंत्र लाई लो मगिया। जीव जाग जीव जाग गौरा चांद बोले। काठ निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। काथा निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बीजू भजन परम करुणा। श्री गौरचंद्र श्री तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम दयालु हैं। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार हैं। तुम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन करो। विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। देखो भाई, इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इसका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाता है। मैं तो सांसारिक विषयों में ही रमा रहा और गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचनदास कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। परम करुणा पहुँ दुई जन निताई गौर चंद्र। परम करुणा पहुँ दुई जन निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा। भज भज भाई चैतन्य निताई दृढ़ विश्वास करी। भज भज भाई चैतन्य निताई दृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया शेर से माजिया मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया शेरा से माजिया मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई भुवन नाई हे मन दयाल दाता।
बने नाई हे मन दयाल दाता। पशु पक्षी जोरे पांसाड़ विदारे सुनिया गुण गाथा। पशु पक्षी जोरे पांसड़ विदारे सुनियार गुण गाता। संसारे मजिया रहिले संसारे मजिया रहिले पड़िया से पदे नाही रास। संसार मजिया रहिले पड़िया से पदे नाही रास। आपन कर्म भुंजाए समन कहे लोचन दास। आपन कर्म भुंजाए समान कहे लोचन दास। परम करुणा बहुदुई जन निताय गौर चंद। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की और प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यै उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपगदां दिक्ं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् संच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तृप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिभि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। तो आज उपस्थित भक्तों में से रविवार को कौन कौन भक्त रविवार के प्रवचन में कौन कौन उपस्थित थे? नहीं, रविवार के प्रवचन में कौन कौन भक्त उपस्थित नहीं थे वो हाथ खड़ा करें फिर। ज़्यादातर थे। तो हमने रविवार को चर्चा किया था। गुजराती में चलेगा? આપણે રવિવારે ચર્ચા કરી હતી કે કલિયુગના લોકોનું શું દુર્ભાગ્ય છે, એમના ગુણો કેવા છે। સુખદેવ ગોસ્વામી શ્રીમદ ભાગવતમના 12મા સ્કંદમાં કહેતા હતા
તે આપણે જોયું. અને તેવા લોકો મંદભાગ્ય લોકો જે બિલકુલ કૃષ્ણ ભક્તિથી કરોડો જન્મ સુધી વિહીન હતા, દૂર દૂર, જેમને જીવન પાપથી લિપ્ત, એવા લોકોને કૃષ્ણ ભક્તિ ને અનુકૂળ નહીં હતું એમનું જીવન, પાપમાં લિપ્ત એવા વ્યક્તિઓનું. તો એવા લોકો ઉપર કૃપા કરવા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ ધરાતલ પર આજથી 500 વર્ષ પહેલાં પ્રગટ થયા. તો એમના અવતરણના 2 કારણો આપણે જોયા હતા, બાહ્ય કારણ અને આંતરિક કારણ. આંતરિક કારણ શું હતું? આંતરિક કારણ હા બોલો. હા, કે ભગવાનના ધામમાં જે રાધા રાણી અથવા ભગવાનના જે સખાઓ છે અથવા એ જે પાર્ષદો આ જગતમાં આવે છે, તો ભક્તિનો શું આસ્વાદન કેવી રીતે કરે છે, એ આસ્વાદન સ્વયં ભગવાન પોતે કરવા માટે અવતરીણ થયા હતા. અને બીજું બાહ્ય કારણ એ હતું કે જે કલિયુગના પતિત જીવો હતા, જે કરોડો કરોડો જન્મ સુધી કૃષ્ણ ભક્તિ અપનાવી નહીં શકે એવી લાયકાતવાળા જીવો ઉપર કૃપા કરવા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અવતરીણ થયા, જે ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ હતા. તો આજે આપણે એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરશું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અવતરીણ થયા તો એમણે શું આપણા માટે સંદેશ આપ્યો, ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ઉપદેશ શું હતો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આજથી 500 વર્ષ પહેલાં આ મિશનની કૃષ્ણ ભાવનામૃતની શરૂઆત કરી, તો તેમના ભક્તો સાથે શું લીલાઓ કરી અને એ લીલાઓના માધ્યમથી શું સંદેશ આપ્યો. અને વૃંદાવનના 6 ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, એમને મુખ્ય શું આદેશ આપ્યો. વૃંદાવનમાં રહી વૃંદાવનની જે ભગવાનની લીલા સ્થળીઓ છે તેને ઉજાગર કરવાનું, વૈષ્ણવ સદાચાર ઉપર ગ્રંથ લખવાનો આદેશ આપ્યો. અને વૃંદાવનમાં આવતા જે ભક્તો છે બંગાળથી અથવા ઓડિશાથી, જે બંગાળથી ઓડિશાથી વૃંદાવનમાં આવે તે ભક્તોને રહેવા માટે, વૈષ્ણવોની સેવા માટે નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો. તો એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જ્યારે અવતીર્ણ થયા તો પોતાના જીવનમાં એ લીલાઓ કેવી રીતે કરી પોતાના ભક્તો માટે તે જોઈશું. અને જે કલિયુગમાં મૂળ 4 સંપ્રદાય છે, કયા 4 સંપ્રદાય છે? બ્રહ્મ સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાય, કુમાર સંપ્રદાય અને રુદ્ર સંપ્રદાય, જેનું પદ્મ પુરાણમાં વર્ણન છે. તો કેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ બ્રહ્મમધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાયમાં પ્રગટ થયા અને એમણે 4 સંપ્રદાયોની શિક્ષા અથવા જે વિધિ છે એ આ બ્રહ્મમધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાયમાં સ્થાપિત કરી. અને એ ભવિષ્યવાણી આજથી હજારો વર્ષ પહેલાં પદ્મ પુરાણમાં વર્ણન કરવામાં આવી હતી કે જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થશે અને પુરી ધામમાં નવદ્વીપથી જ્યારે પુરી જશે ત્યારે આ જે 4 સંપ્રદાય છે તેની જે શિક્ષાઓ છે તે જગન્નાથપુરીમાં એક થઈ જશે, સાથે થઈ જશે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ શિક્ષાઓને સ્થાપિત કરશે. કોઈ ભક્ત છોકરાઓનો અવાજ આવે છે, પાછળ રમવા મોકલી શકે છે, તો તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો આપણે જોઈએ છે ભારત વર્ષમાં ઘણા સંપ્રદાય છે, જેને અધિકૃત બી છે અને અનઅધિકૃત સંપ્રદાય પણ છે. તો બધા સંપ્રદાયવાળા પોતાની શિક્ષાઓને મહાન ગણે.
કે અમારી શિક્ષાઓ સાચી છે, તો આપણને બી કહી શકે કે તમે જે તમારી શિક્ષાઓ જે છે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાયની જે શિક્ષાઓ તે તમે મહાન કહી શકો, પણ એ કેવી રીતે મહાન છે તેનું પ્રમાણ શું છે? તો આ શિક્ષાઓ જે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાયની શિક્ષાઓ છે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કેવી રીતે સ્થાપિત કરી અને એના શું પુરાવા છે, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એ લીલાઓને સ્થાપિત કર્યા પછી પણ જે અમુક સમયે કલયુગના પ્રભાવથી લુપ્ત થઈ અને પછી બી શ્રી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે એ શિક્ષાઓને ભક્તિવિનોદ ઠાકોરજી મહારાજે ઉજાગર કરી અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે કેવી રીતે સ્થાપિત કરી એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની શિક્ષાઓને તે પણ જાણશું. તો હિન્દુ ધર્મવાળા એમ કહે છે કે અમારી શિક્ષાઓ મહાન છે, મુસ્લિમ ધર્મવાળા એમ કહે છે કે અમારી શિક્ષાઓ મહાન છે, ઈસાઈ ધર્મવાળા એમ કહે છે કે અમારી શિક્ષાઓ મહાન છે, અને ક્રિશ્ચન ધર્મ એમ કહે છે કે અમારી શિક્ષાઓ મહાન છે. તો વાસ્તવમાં કઈ શિક્ષાઓ મહાન છે? તો ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે જીવેર સ્વરૂપે હોય કૃષ્ણેર નિત્ય દાસ. દરેક જીવ ભગવાનનો અંશ છે અને ભગવાનની સેવા કરવી એ જીવનો મૂળ ધર્મ છે. હવે એ શિક્ષાઓને કોણ આચરણમાં અથવા વ્યવહારિક રીતે સ્થાપિત કરીને સમાજમાં ઉપદેશ આપી રહ્યું છે? આપણે એમ નથી કહેતા કે અમારી શિક્ષાઓ મહાન છે. આપણે એટલા માટે કહીએ છીએ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું કે જીવેર સ્વરૂપે હોય કૃષ્ણેર નિત્યદાસ. આપણે બધા ભગવાનના અંશ છીએ અને સ્વયં ભગવાન એ શિક્ષાઓને સ્થાપિત કરીને ગયા, અને એ પરંપરામાં વૈષ્ણવ આચાર્યો દ્વારા આપણને એ શિક્ષાઓ મળી અને એને આપણે અનુસરીને પ્રચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ કે આ શિક્ષાઓ પ્રામાણિક છે. તો કેવી રીતે પ્રામાણિક છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે પ્રગટ થયા તો એમણે જ્યારે માયાવાદીઓ હતા નવદ્વીપમાં, તો એ માયાવાદીઓ ભગવાન કૃષ્ણ અને જીવને એક સમાન ગણતા હતા. ઘણા બધા પાંડિત્ય જે નવદ્વીપ હતું તે પાંડિત્યનો હબ હતું. તે સમયે જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રગટ થયા તો તે સમયે અદ્વૈત આચાર્ય આ પરિસ્થિતિ જોઈને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને એમની પ્રાર્થનાથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રગટ થયા. અને પ્રગટ થઈને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જ્યારે કેશવ કાશ્મીરી નામના જે પંડિત છે એમની સાથે ચર્ચાઓ કરી, તો કેશવ કાશ્મીરીએ એ દુર્ગાદેવીના ભક્ત હતા, અને દુર્ગાદેવીના ભક્ત હતો તો એમણે દુર્ગાદેવીની મહાનતામાં શ્લોક રચના કરવાનો આદેશ આપ્યો. તો એમને પવનની ગતિથી થોડીક ક્ષણોમાં હજારો શ્લોકોની દુર્ગાદેવીની મહાનતામાં રચનાઓ કરી, અને એ શબ્દો કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ પકડી નહીં શકે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એ હજારો શ્લોકોમાંથી અનગિનિત ખામીઓ કાઢી, જે શાસ્ત્ર અને સિદ્ધાંત અને સંસ્કૃતને આધારે. તો એ કેશવ કાશ્મીરી જે પંડિત છે એ ચકિત થઈ ગયો. ચકિત થઈને એમણે કીધું કે આ મેં પવનની ગતિથી આટલા શ્લોકોની રચના કરી, જે એમાં શબ્દોને પકડવા મુશ્કેલ છે, તો એમાંથી ખામી કાઢવો તો એ તો અસંભવ છે ને. તો એ કેવી રીતે સંભવ છે? તો એ નારાજ થઈ ગયો. શું નારાજ થઈ ગયો? નારાજ થઈ ગયો. અને ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નિમાઈ પંડિત તરીકે પ્રસિદ્ધ હતા. અને નિમાઈ પંડિત ત્યારે 12 થી 13 વર્ષની ઉંમરના હતા. અને એને સૌથી ભારે તો એ લાગ્યું કે આ 12 થી 13 વર્ષનો છોકરો મને કેવી રીતે હરાવી શકે. અને એ જઈને એ સરસ્વતી દેવીને પ્રાર્થના કરે છે કે આજે મારો ઘમંડ તૂટી ગયો. મેં એમ એટલે કે તમે મને વિદ્યાની દેવી સરસ્વતી, કે સરસ્વતીની કૃપા વગર કોઈ ઉચ્ચારણ કરી શકે નહીં.
તો સરસ્વતી દેવીને જઈને ઘરે જઈને પ્રાર્થના કરે છે કે આવી હાર મેં ક્યારેય નથી જોઈ મારા જીવનમાં. જ્યાં પણ મેં જતો ત્યાં મારું નામ સાંભળીને જે પંડિતો છે એ જગ્યા ખાલી કરી દેતા, એ સ્થાન છોડી દેતા કે કેશવ કાશ્મીરી સામે શાસ્ત્રાર્થ કરવો તો એ તો આત્મહત્યા કરી લેવા બરાબર છે, બરાબર. તો એ પોતાની જાતને એટલા હીન કરીને સરસ્વતી દેવીને કહે કે આજે તમે એમ કે મને કેમ હરાવ્યો એમ. તો એમ કરીને નારાજ થઈને સૂઈ જાય છે. તો સરસ્વતી દેવી એમના રાતના સપનામાં આવે છે કે તારે ગર્વ કરવો જોઈએ કે જે વ્યક્તિ પાસેથી તે હાર સ્વીકાર કરી છે તે મારા પણ આરાધ્ય દેવ છે. કોણ છે? મારા પણ આરાધ્ય દેવ છે. એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃષ્ણ સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રૂપે આવ્યા છે અને તારું સૌભાગ્ય છે કે તું એમના સાથે શાસ્ત્રાર્થમાં અથવા તારી ખામીઓ ભગવાને સ્વયં તને બતાવી. એટલા માટે તારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની શરણાગતિ લેવી જોઈએ. તો એ કેશવ કાશ્મીરી પછીથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની શરણાગતિ લે છે. તો જો કે દેવી દેવતા પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે લીલાઓ છે તેમને આવા કેશવ કાશ્મીરી જેવા જે પંડિતો છે એમને સલાહ આપે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને શરણે જવું જોઈએ, જે કલિયુગના યુગ ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે આ જગતમાં પ્રગટ થયા છે. તો પછી આગળ જતાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે જોયું કે એમણે નિમાઈ પાઠશાલા નામની પાઠશાલા શરૂ કરી. તો તેમાં ઘણા બધા લોકો આવતા શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવા માટે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જોયું કે આ શિક્ષાઓને કોઈ ગંભીરતાથી લઈ નથી રહ્યું. એટલા માટે એમણે એક એવી ઘટના બને છે કે એમના પિતા જે જગન્નાથ મિશ્ર હોય છે એમનો દેહાંત થઈ જાય છે. અને દેહાંત થાય છે એટલે એ ગયા જાય છે. ગયા જઈને એમના પિતાનું શ્રાદ્ધ કરે છે. ત્યાં એમને ઈશ્વરપુરી સાથે મુલાકાત થાય છે, જે ભગવાનના મહાન ભક્ત હોય છે. ઈશ્વરપુરીને જ્યારે મળે છે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે, એક ભક્ત રૂપે વ્યવહાર કરે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઈશ્વરપુરી પાસે કહે છે શરણાગતિના ભાવથી કે મારી આ શિક્ષાઓ ત્યાં સુધી અધૂરી છે જ્યાં સુધી કોઈ મારા જીવનમાં પ્રામાણિક ગુરુ નથી. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતાના આચરણથી આ લીલાના માધ્યમથી આપણને એ શિક્ષા આપવા માગે છે કે આપણને ગમે તેટલું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થઈ જાય, પાંડિત્ય નોલેજ હોય, પણ જ્યાં સુધી આપણા પાસે કોઈ પ્રામાણિક ગુરુ નથી તો એ જ્ઞાનનો કોઈ મહત્ત્વ નથી. તો એટલા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં ભગવાન છે એ ઈશ્વરપુરી પણ જાણતા હતા. છતાં ભગવાનની આદેશનું પાલન કરીને ભગવાનની સેવાના હેતુ એમણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ગુરુ બનવાનો સ્વીકાર કર્યો. જેમ સાંદીપની મુનિએ સ્વયં જાણતા હતા કે ભગવાન કૃષ્ણ સ્વયં પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, છતાં એમણે ગુરુ બનવાનું સ્વીકાર કર્યું. અને વશિષ્ઠ ઋષિ પણ એ જાણતા હતા કે આ જે વંશ છે સૂર્યવંશમાં આગળ જતાં સ્વયં ભગવાન વિષ્ણુ પ્રગટ થશે રામ રૂપે. તો એમણે એ જે સૂર્યવંશ છે એ સૂર્યવંશના હજારો વર્ષો સુધી વશિષ્ઠ ઋષિએ કુલગુરુ બનવાનું સ્વીકાર કર્યું. કેમ કે આગળ જતાં ભગવાન રામ આવશે તો એમની સેવા કરવાનો અવસર મળશે. એટલા માટે ભગવાન રામે પણ વશિષ્ઠ ઋષિ ઇત્યાદિ ગુરુઓ પાસેથી શિક્ષાઓ વશિષ્ઠ ઋષિના આશ્રમમાં ગઈને ગુરુકુલ જઈને શિક્ષાઓને આત્મસાત કરી આચરણ કરીને બતાવ્યું. તો ભગવાન રામ, ભગવાન કૃષ્ણ સાંદીપની મુનિ પાસે ગયા, તેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ઈશ્વરપુરી પાસેથી દીક્ષા ગ્રહણ કરી. ક્યાં? ગયામાં, વારાણસી. પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર લઈને જ્યારે આવે છે તો એ પાઠશાળામાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે પ્રચાર કરે છે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જોવે છે કે જ્યાં સુધી હું સંન્યાસ નહીં લઈશ ત્યાં સુધી આ શિક્ષાઓને કોઈ ગંભીરતાથી લેશે નહીં.
કેમ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે લોકોનો વ્યવહાર અમુકનો મિત્રતાનો હતો, અમુકનો પંડિતનો હતો. તો અમુક લોકો લેતા હતા, અમુક લોકો ગંભીરતાથી લેતા નહીં હતા. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાનો સ્વીકાર કર્યો. અને સંન્યાસ ગ્રહણ કરીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ નક્કી કર્યું કે પુરીને પોતાનું મુખ્ય નિવાસ સ્થાન બનાવશે અને પુરીના માધ્યમથી આખા ભારત વર્ષમાં પ્રચાર કરશે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો અને સંન્યાસ ગ્રહણ કરીને પછી સાર રૂપે જોઈએ આપણે શોર્ટમાં, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પુરી આવે છે. અને પુરી આવીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતાના ભક્તો સાથે એ લીલાઓ સ્થાપિત કરે છે. તો સનાતન ગોસ્વામી અને રૂપ ગોસ્વામીને રામકેલીમાં મળે છે. ત્યાં નવાબ હુસેન અને પુરી આવતા પહેલાં નવાબ હુસેનના શાસનમાં એ સેવા કરતા હોય. એમનું નામ હોય દબીર સાકર મલિક અને દબીર ખાસ. એ મુસ્લિમ ધર્મ એમને અપનાવી લીધેલો, એટલે બ્રાહ્મણ સમાજે એમને બહિષ્કૃત કરી દીધેલા હોય. તો શું કોઈ સમાજ દ્વારા બહિષ્કૃત કરી દેવામાં આવે, બ્રાહ્મણ સમાજ દ્વારા અથવા ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા, તો શું એ ભગવાનની સેવા કરવાને લાયક નથી? શું એ દૂષિત થઈ ગયા કહેવાય? તે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ લીલાના માધ્યમથી સ્થાપિત કર્યું. તો જ્યારે સાકર મલિક અને દબીર ખાસ કોઈ જે નવાબ હુસેન શાહને ત્યાં શાસનમાં મંત્રી બનીને સેવા ભજવતા હતા, તો એમણે ખબર પડી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રામકેલીમાં આવેલા છે. તો એમણે એ પદ છે જે છોડવાનો નિર્ણય લીધો. તો જે નવાબ હુસેન છે એને જોઈ લીધું કે પદ છોડવા માટે કૃતનિશ્ચય છે, તો એમણે ના પાડી. તો ના પાડી તો રૂપ ગોસ્વામી સનાતન ગોસ્વામી માન્યા નહીં, એટલે એમને નવાબ હુસેને જેલમાં પૂરી દીધા. અને જેલમાં પૂરી દીધા તો પછી રૂપ ગોસ્વામી ત્યાંના જે પહેરેદારો છે તેમને થોડીક સોનામરો આપી અને ત્યાંથી બહાર નીકળી ગયા. અને નીકળી જઈને ત્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળે છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને દીક્ષિત કરે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે રૂપ ગોસ્વામીને કહે કે જો કૃષ્ણની કેટલી કૃપા છે, કે કૃષ્ણની કૃપાથી તમે આ નવાબના જેલમાંથી મુક્ત થયા. તો રૂપ ગોસ્વામી કહે છે કે મેં નથી જાણતો કે કૃષ્ણ કોણ છે, મને તમારી કૃપાથી જ આ જેલમાંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. તો રૂપ ગોસ્વામી એવું નથી એનો કહેવાનો મતલબ એવો નથી કે રૂપ ગોસ્વામી કૃષ્ણને નથી જાણતા. રૂપ ગોસ્વામી એ કહેવા માગે છે કે નમો મહાવદન્યાય કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાય તે કૃષ્ણાય કૃષ્ણ ચૈતન્ય નામને ગોરત્વિશે નમઃ. રૂપ ગોસ્વામી એ જાણતા હતા કે નમો મહાવદન્યાય ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મહાવદન્યા છે, જે કૃષ્ણ પ્રેમને આ જગતમાં વિતરણ કરવા માટે આવેલા છે. નમો મહાવદન્યાય. અને શું વિતરણ કરવા માટે આવેલા છે? કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાન કરવા માટે આવેલા છે. અને સ્વયં એક કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાન કરવા માટે કોણ આવેલું છે? કૃષ્ણાએ, સ્વયં કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણાએ કૃષ્ણ ચૈતન્ય, જે કૃષ્ણ છે તે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રૂપે અહીંયા આવે છે. એટલા માટે રૂપ ગોસ્વામી કહે છે કે હું કૃષ્ણને નથી જાણતો, હું તો તમને જ જાણું છું. કેમ કે તમે સ્વયં કૃષ્ણ છો. તો એટલા માટે રૂપ ગોસ્વામી ત્યાં આવે છે. એટલે માટે રૂપ ગોસ્વામી સનાતન ગોસ્વામી અને રૂપ ગોસ્વામીને દીક્ષિત કરે છે ને એમને કહે છે કે આજથી તમારું નામ રૂપ અને સનાતન. ત્યારથી રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની શિક્ષાઓને અને એમની સેવાઓને પ્રસારિત કરવામાં અને પ્રચાર કરવામાં લાગી ગયા. પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે પુરીમાં આવે છે, તો પુરીમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમના આચરણથી, ઉપદેશથી જે 4 સંપ્રદાય છે, એ 4 સંપ્રદાયોમાંથી જે દરેક સંપ્રદાયમાંથી 2 શિક્ષાઓને અપનાવે છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ પોતાના ભક્તોને અને શિક્ષાઓ સ્થાપિત કરે છે. તો બે શિક્ષાઓ શું ચારે સંપ્રદાયોમાંથી અપનાવે છે તે જોઈશું. જે
મધ્વ સંપ્રદાય છે તે મધ્વ સંપ્રદાયમાંથી બે પ્રમુખ શિક્ષાઓ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અપનાવે છે. એ છે માયાવાદનું પૂર્ણ ખંડન. જ્યારે મધ્વાચાર્ય હતા તો મધ્વાચાર્યએ માયાવાદના વિરુદ્ધમાં એટલા બધા ગ્રંથો લખેલા અને શાસ્ત્રાર્થ કરેલા કે માયાવાદને પૂર્ણ રીતે ખંડ કરી નાખેલો. અને એ શિક્ષાઓ, એ આચરણ મધ્વ સંપ્રદાયમાં ચુસ્ત રૂપે પાલન કરવામાં આવે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ મધ્વ સંપ્રદાયમાંથી બે શિક્ષાઓ અપનાવી. એમાંથી એક મુખ્ય શિક્ષા એ હતી કે માયાવાદ છે જે ભગવાન અને જીવને એક સમાન ગણે છે, તો એનું મધ્વાચાર્ય પૂર્ણ રીતે ખંડન કર્યું અને એના ઉપર કેટલાક ગ્રંથો લખ્યા. એ શિક્ષાને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ અપનાવી અને એનો પ્રચાર કર્યો. બીજી શિક્ષા ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એ અપનાવી કે જે ભગવાનની અર્ચા પૂજા છે, અર્ચના, વિગ્રહ સેવાને મધ્વ સંપ્રદાયમાં બહુ મહાન રીતે વિપુલ માત્રામાં મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. કેમ કે ભગવાન કોઈ મૂર્તિ નથી, સાક્ષાત વજેન્દ્ર નંદન કૃષ્ણ છે અને એ પોતાનો વિસ્તાર કરે છે અર્ચા રૂપમાં. અને એ શિક્ષાઓ મધ્વ સંપ્રદાયમાં મહાન શિક્ષા પદ રીતે સ્થાપવામાં આવી છે. એટલા માટે આપણે હમણાં યાત્રામાં ગયા હતા તો ઉડુપીમાં જોઈએ તો એ અર્ચના પૂજા છે એ કેટલી ચુસ્ત રૂપે પાલન કરવામાં આવે છે. એ જે બ્રાહ્મણો હોય છે, એ જે સેવા કરે છે, તેઓ સવારથી સાંજ સુધી અમુક ખાલી જળ પર રહીને સેવા કરે છે, અમુક ખાલી નિર્જળા લઈને સેવા કરે છે. અને જે હોય છે કંઈક લઘુશંકા જવું પડે તો બી એમને સ્નાન કરવું પડે, લઘુશંકા જાય તો બી. એટલું મધ્વ સંપ્રદાયમાં અર્ચના પૂજામાં ભાર આપવામાં આવેલું છે. કેમ કે સ્વયં ભગવાન છે. તો એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ મધ્વ સંપ્રદાયમાંથી આ બે શિક્ષાઓને અપનાવી. બીજું છે રામાનુજ, એટલે કે શ્રી સંપ્રદાય. તો રામાનુજની શિક્ષાઓમાંથી શુદ્ધ ભક્તિનું જ્ઞાન અને જે શુદ્ધ ભક્તિ એટલે કે જે ભગવાનની ભક્તિ છે એ કર્મ અને જ્ઞાનથી ઉપર છે. એ રામાનુજાચાર્યએ પોતાની શિક્ષાઓથી અને જીવનથી શીખડાવ્યું. અને એ જ શિક્ષા ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાયમાં સ્થાપિત કરી. જે પાછળ જતાં રૂપ ગોસ્વામીએ ભક્તિરસામૃત સિંધુમાં એ શિક્ષાઓને ભક્તિ જે જ્ઞાન અને કર્મથી ઉપર છે તે રૂપ ગોસ્વામીએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આદર્શથી ભક્તિરસામૃત સિંધુમાં વર્ણન કરી. કે પેલો શ્લોક છે ને આનુકૂલ્ય અને કૃષ્ણાનું, કયો શ્લોક છે? આનુકૂલેન કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિરુત્તમા. હા, અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ જ્ઞાન કર્મ અનાવૃતમ આનુકૂલ્યેન કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિરુત્તમા. એટલે કે રૂપ ગોસ્વામી વર્ણન કરે છે કે શુદ્ધ ભક્તિ શું છે. તો એ શુદ્ધ ભક્તિ જે જ્ઞાન અને કર્મથી આવૃત નથી થતી અને એનાથી ઉપર છે, તે શિક્ષા ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ રામાનુજ સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાયમાંથી અપનાવી. અને બીજી જે છે રામાનુજ સંપ્રદાયમાં જે વૈષ્ણવોની જે સેવા છે એને બહુ મહાનતા, પ્રધાનતા આપવામાં આવે છે શ્રી સંપ્રદાયમાં. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ રામાનુજ સંપ્રદાયમાંથી શુદ્ધ ભક્તિ જે જ્ઞાન અને કર્મથી ઉપર છે અને વૈષ્ણવ સેવા આ બે અપનાવ્યું. પછી વિષ્ણુ સ્વામી જે નિર્બાંગ નહીં શ્રી સંપ્રદાય
રુદ્ર સંપ્રદાયમાં ના આચાર્ય છે, જે વલ્લભાચાર્ય પણ કહેવાય. તો વલ્લભ સંપ્રદાયમાંથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ રાગ ભક્તિ અને વિધિ ભક્તિ, જે આપણને રૂપ ગોસ્વામી વિધિ ભક્તિ અને રાગ ભક્તિનું ભક્તિરસામૃત સિંધુમાં વર્ણન જોવામાં આવે છે, તે પ્રમુખ શિક્ષાઓ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ મધ્વ સંપ્રદાયમાં સ્વીકાર કરી, અપનાવી. અને નિંબાંક સંપ્રદાય, કુમાર સંપ્રદાયમાંથી જે ભગવાનનો ગુહ્ય ભાવ છે વ્રજમાં, પરકીય ભાવ, અને રાધાકૃષ્ણનો જે આંતરિક સંબંધ છે તે શિક્ષાઓને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આત્મસાત કરી પોતાના જીવનમાં લીલાઓના માધ્યમથી સ્થાપિત પણ કર્યું. તો એ મુખ્ય શિક્ષાઓ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બે શિક્ષાઓ અપનાવી અને આ બ્રહ્મમધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય, જે આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે મુખ્ય શિક્ષાઓ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના માધ્યમથી આવે છે તે આપણને પ્રાપ્ત થયું. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં ઘણી બધી લીલાઓ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે ભક્તો સાથે થઈ તે પણ જાણવાનો આજે આપણે પ્રયત્ન કરશું. તો એક વખત એવું બને છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કેવી રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન છે, ભક્ત રૂપે આવ્યા, પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે નિત્યાનંદ પ્રભુ એક લીલાના માધ્યમથી સ્થાપિત કરે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે નવદીપમાં હોય છે તો એ નવદીપમાં જ્યારે એક વખત ગૌર પૂર્ણિમા આવે, અને ગૌર પૂર્ણિમામાં વ્યાસદેવની પૂજા કરવાની હોય. ગુરુ પૂર્ણિમા, ગૌર પૂર્ણિમા નહીં, ગૌર પૂર્ણિમા તો આજે છે. તો ગુરુ પૂર્ણિમામાં ગુરુ વ્યાસદેવની જ્યારે પૂજા કરવાની હોય તો એ દિવસે શું કરે કે વ્યાસદેવની પૂજા કરે, વ્યાસદેવની જે વિગ્રહ છે અથવા જે છબી છે એના ઉપર હાર પહેરાવાનો હોય. તો એ વિધિ કરીને વ્યાસ પૂર્ણિમા મહોત્સવ ઉજવતા હોય. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નિત્યાનંદ પ્રભુને આદેશ આપે કે તમે વ્યાસદેવને હાર પહેરાવો. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ ઊભા થઈને એ જે હાર છે તે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પહેરાવી દે છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પહેરાવે તો બધા ભક્તો ચકિત થઈ જાય છે કે આવું કેમ? તો નિત્યાનંદ પ્રભુ કહે છે કે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે સહી ગૌર સહી કૃષ્ણ સહી જગન્નાથ, જે કૃષ્ણ છે તે જગન્નાથ રૂપે આવ્યા, અને જે જગન્નાથ છે તે સ્વયં આ ગૌર રૂપે પ્રગટ થયા છે. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ કહે છે કે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે તે સ્વયં કૃષ્ણ છે, અને એટલા માટે એ દિવસે વ્યાસદેવની પૂજા કરવાને બદલે કોની પૂજા કરે છે? ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની. તો આ નિત્યાનંદ પ્રભુ આ લીલાના માધ્યમથી સ્થાપિત કરે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો એક વખત નિત્યાનંદ પ્રભુ શ્રીવાસ પંડિતના આંગણમાં ભક્તો સાથે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે કીર્તન કરતા હોય. તો કીર્તન કરતા હોય તો ત્યાં એક ગોપાલ ચાપાલ નામક એક બ્રાહ્મણ હોય, જે શ્રીવાસ પંડિતથી બહુ ઈર્ષા કરતો હોય અને સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુથી પણ ઈર્ષા કરતો હોય. તો એ શ્રીવાસ પંડિતને બદનામ કરવા માટે એક ષડયંત્ર રચે. અને એ ષડયંત્ર શું હોય કે જે દુર્ગાદેવીને અર્પણ કરવામાં આવે બલિ, તો એ બલિમાંથી માંસ ને મદિરા અને એ લઈને જે શ્રીવાસ પંડિત છે એમના ઘરને આગળ મૂકી આવે. અને મૂકે છે તો બધા ભક્તો જ્યારે જોવે છે તો બધા ચિંતિત થઈ જાય છે. અને ચિંતિત થઈ જાય છે તો ચિંતિત થઈને પછી આ વાતની ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખબર પડે છે. તો એમણે શ્રીવાસ પંડિતનો અપરાધ કર્યો, તો એના લીધે એમના શરીરમાં કુષ્ઠ રોગ થઈ ગયો. અને કુષ્ઠ રોગ થઈ ગયો એટલે એને બહુ પશ્ચાતાપ થયો. અને પશ્ચાતાપ થવાથી એ પાછા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે જઈને માફી માંગે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે કે તમે શ્રીવાસ પંડિતનો અપરાધ કરેલો છે, એટલે તમારે શ્રીવાસ પંડિત પાસે માફી માંગવી જોઈએ. તો એ પાછા શ્રીવાસ પંડિત પાસે જઈને માફી માંગે છે. તો
ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને ક્ષમા કરે છે, એમને પાછો એનો જે રોગ છે તો ઠીક થઈ જાય છે. તો એના ઉપરથી આપણે શું શિક્ષા સમજીએ કે ભક્તિમાં આપણે કોઈ જાણ્યા વગર કોઈ પણ વૈષ્ણવોનો અપરાધ કરવો જોઈએ નહીં. દરેક પરિસ્થિતિને જાણી લેવી જોઈએ અને જાણીને આગળ વધવું જોઈએ. એક વખત ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે કીર્તન કરતા હોય તો જ્યારે નૃત્ય કરતા હોય, કીર્તન કરતા હોય તો પુરીમાં કીર્તન કરતા હોય ત્યારે આકાશમાં વીજળી અને ગડગડાટ બહુ મોટા પ્રમાણમાં થાય. એમ લાગે કે ત્યારે બહુ ભારે વરસાદ આવવાનો હોય. તો ભારે વરસાદ આવવાનો હોય તો ભક્તો એમ ચિંતિત થાય કે હવે કીર્તન આજે તો નહીં થશે. તો કીર્તન નહીં થશે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કેવી રીતે આનંદ આવશે? જે આ મિશનનો પ્રચાર કરવા માટે આવ્યા છે અને એમને આનંદવર્ધન કેવી રીતે કરી શકીશું? આજે કીર્તન નહીં થશે તો બધા ભક્તો ચિંતિત થાય છે. તો એમની ભાવનાને જોઈને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હાથમાં જાંજ લે છે. શું લે છે? જાંજ. અને જાંજ લઈને આમ ખાલી આકાશમાં ઉપર એક ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરે છે અને 5 જ મિનિટમાં બધા વાદળ ગાયબ થઈ જાય છે અને તડકો નીકળી જાય અને પછી જોરદાર કીર્તનનું આયોજન થાય. તો એના પરથી શું નક્કી થાય છે કે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ મિશનમાં પોતે ઉપસ્થિત છે. કીર્તનમાં નામકારી બહુધા નિજ સર્વશક્તિ સત્રાત્પિતા નિયમિત સ્મરેન કાલ. સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નામમાં ઉપસ્થિત છે, આ મિશનમાં ઉપસ્થિત છે. અને જે બી મિશનમાં અથવા કીર્તનમાં જે બાધા આવે છે તો જો ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જો કોઈ વ્યક્તિ આશ્રય લે છે તો એ બાધામાંથી એ જે સેવામાં જે બાધા આવે છે એમાંથી એ મુક્ત થાય છે. તો એવા પ્રભુપાદની લીલામાં પણ ઘણા એવા ઉદાહરણ છે. એક વખત તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી જે છે તો એક કન્ટ્રી છે અહીંયા મલેશિયાની બાજુમાં જ છે, બીસી કે એવું. તો ત્યાં તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ પ્રચાર કરતા હોય અને પ્રચાર કરતા હોય તો એક હોલમાં એમનું લેક્ચર હોય. તો ત્યાં ઘણા બધા તાર્કિક લોકો અને સાયન્ટિસ્ટ લોકો આવે અને સાયન્ટિસ્ટ લોકો આવે અને ત્યાં એવું વાતાવરણ બનેલું હોય કે ત્યાં દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થયેલી હોય. તો તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ કહે કે જો તમારે આ પરિસ્થિતિ જે નિર્માણ થયેલી છે દુષ્કાળ જેવી, એમાંથી જો બચવું હોય અને શાંતિ પામવી હોય તો તમારે બધાએ આ મિશનમાં જોડાવવું જોઈએ અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ અને કીર્તન કરવું જોઈએ. તો આ પરિસ્થિતિ તરત જ આ પરિસ્થિતિમાંથી આ જે લોકો જે દુઃખ ભોગવી રહ્યા છે, જે વરસાદ નથી પડતો, એના લીધે અનાજ નથી મળતું, એના લીધે ધનની અછત છે અને અછતને લીધે બહુ મોંઘવારી વધે છે, તો જો આ મિશનમાં તમે જોડાશો તો એમાંથી તરત જ તમને રાહત મળશે. તો એમાંથી ઘણા બધા તે હોલમાં જે પ્રવચન સાંભળવાવાળા ભક્તો હતા, જે તાર્કિક લોકો હતા, તેમણે વિરોધ કર્યો અને વિરોધ કરીને ચેલેન્જના ભાવમાં એમણે કીધું કે શું તમે કીર્તન કરીને બતાવશો તો શું એ જ દિવસે અથવા કીર્તનના પ્રભાવથી વરસાદ પડશે? આનો જવાબ આપો તો અમે આ મિશનમાં જોડાઈએ. એવી ચેલેન્જ કરી તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજને. તો તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી થોડીક વાર તો આમ બેઠા અને એમણે સ્મરણ શું થયું કે એક વખત હૈદરાબાદમાં દુષ્કાળ પડેલો હતો અને દુષ્કાળ પડેલો હતો ત્યારે પ્રભુપાદ ત્યાં હાજર હતા અને હાજર હતા એટલે સમાજમાં બીજી બધી જે સંસ્થાઓ છે એ સંસ્થાઓ મદદ કરવા આગળ આવી, બધા લોકોને ખવડાવવા માટે અને જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓ પૂરી પાડવા માટે. તો ત્યારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર ભારતમાં બહુ એમ વિશાળ રીતે થઈ રહ્યો હતો. કેમ કે જ્યારે પ્રભુપાદ ન્યુયોર્કના માધ્યમથી લંડનના માધ્યમથી આખા બધા જે વિશ્વની જે અલગ અલગ કન્ટ્રી છે તેમાં પ્રચાર કરીને જ્યારે ભારત આવ્યા ત્યારે ઇસ્કોનની ખ્યાતિ તે સમયે બહુ વધેલી હતી અને તે જોઈને ભારતના લોકો પણ પ્રચારમાં જોડાવા માટે ઉત્સાહી હતા. અને ત્યારે પ્રભુપાદે ભારતમાં 4 મુખ્ય મંદિરોની સ્થાપના કરવાની નીંવ મૂકેલી હતી.
બોમ્બે, વૃંદાવન, હૈદરાબાદ ને માયાપુર. તો જ્યારે હૈદરાબાદમાં હતા ત્યારે દુષ્કાળ પડેલો, ત્યારે બહુ બધી સંસ્થાઓ આગળ આવેલી, પણ ત્યાંની સરકાર છે તે જોયું કે ઇસ્કોન સંસ્થા આગળ નથી આવતી. તો પ્રભુપાદ પાસે આવીને તે સરકારના અનુયાયીઓ છે તે આવીને પ્રભુપાદને કહે છે કે તમે કેમ આગળ નથી આવતા? આ લોકો એટલી મદદ કરે છે તો તમારે બી મદદ કરવી જોઈએ. તો પ્રભુપાદે ના પાડી કે અમે આવી રીતે મદદ નથી કરવાના. શું આવી રીતે અમે મદદ કરશું નહીં? તો જુઓ શું પ્રભુપાદ શીખવી રહે છે. પ્રભુપાદને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું શિક્ષાઓ આપી આચરણથી, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પોતાના જીવનથી શીખવાયું કે ઇન્દ્રને આદેશ આપ્યો તો તરત જ એ ઊભા બી રહી ગયા, અને ઇન્દ્રને આદેશ આપે તો એ તરત વર્ષા બી કરી શકે છે. તો પ્રભુપાદે કીધું કે તમે આ એમ કહો છો કે આ દુષ્કાળ પડી રહેલો છે, આ લોકો દુઃખ ભોગવી રહેલા છે, ધનનો અભાવ છે, તો એ ધનનો અભાવ કેમ છે એ કેમ નથી વિચારતા? શેના લીધે આ દુષ્કાળ પડેલો છે? લોકો કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત નથી, એટલા બધા કતલખાના ચાલી રહ્યા છે, એટલી બધી હત્યાઓ થઈ રહી છે, લોકો ધર્મથી વિમુખ છે, અધર્મનું પાલન કરી રહ્યા છે, અને સમાજમાં અશાંતિ છે. અને શાંતિનું જે સૂત્ર છે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આજથી 500 વર્ષ પહેલાં આપેલું છે, જે અમે ઓલરેડી આપી રહ્યા છે, તો તેને જો લોકો સ્વીકાર કરશે તો સુખી થશે. તો જો અગર પ્રભુપાદ ધારતે તો આપી શકતે, કેમ કે મિશનનો તો ઉદ્દેશ્ય જ છે કે કીર્તન કરવું, પ્રસાદ ખવડાવવો અને સેવા કરવી. તો ઇસ્કોનનો તો ઉદ્દેશ્ય છે કે કોઈ પણ આવે તે પ્રસાદ એમણે આપણે ખવડાવીએ છીએ. તો પ્રભુપાદ ત્યારે બી ખવડાવી શકતે અને પ્રિય થઈ શકતે, પણ જે મૂળ સંદેશ આપવાનો હતો તે નહીં આપી શકતે જો પ્રભુપાદે ના નહીં પાડી હતી. તો ના પાડી તો એ સરકારના અનુયાયીઓ નારાજ થઈને જતા રહ્યા, અને એવું સ્થાપિત થયું કે ઇસ્કોનવાળા આગળ સેવા કરવામાં નથી આવતા. બરાબર. તો પ્રભુપાદને દયા આવીને પ્રભુપાદે અલગ રીતે મદદ કરી. શું કરી? અલગ રીતે. બીજા દિવસે પ્રભુપાદે એમના શિષ્યને કીધું કે ચાલો આપણે કીર્તન કરીએ. તો પ્રભુપાદે તીવ્ર ઈચ્છાથી, એ તો શુદ્ધ ભક્ત છે, પ્રભુપાદે તીવ્ર ઈચ્છાથી કીર્તન કર્યું, અને જેવું કીર્તન કર્યું તો એ જ દિવસે ધોધમાર હૈદરાબાદમાં વરસાદ થયો. એટલો વરસાદ થયો કે ત્યાં જે દુષ્કાળનો પ્રભાવ હતો તે તરત જ લુપ્ત થઈ ગયો. તો એનાથી ઇસ્કોનની ખ્યાતિ ઓર વધી. તો જો કે પ્રભુપાદે વિચાર્યું હોત કે ચાલો આપણે બી આગળ આવીએ તો લોકોને જે સંસ્થાવાળાને સન્માન મળે છે તે મળતે, તો ઇસ્કોનને બી મળતે. તો આપણે પ્રભુપાદ કહે કે સન્માન મેળવવા માટે આ મિશનનો પ્રચાર નથી કરી રહ્યા, લોકોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. અને લોકોનો ઉદ્ધાર કોઈ બાંધછોડ કે શિક્ષાઓનું સમાધાન કરીને નથી કરવાનો. બરાબર ને? એને યથાર્થ રૂપે પ્રસ્તુત કરીને એનું કારણ આપીને કરવાનું છે. તો પહેલાં તો પ્રભુપાદ નહીં ગયા હતા, ઇસ્કોનથી લોકો નારાજ થયા, પણ પ્રભુપાદે જ્યારે કીર્તન કર્યું, જ્યારે વરસાદ પડ્યો તો ઇસ્કોનની ખ્યાતિ ઓર વધી ગઈ, અને ઓર વધી ગઈ તો લોકો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જોડાયા કે જો આ હરે કૃષ્ણવાળાએ કીર્તન કર્યું અને કીર્તનથી આખો દુષ્કાળ જતો રહ્યો, એટલે આપણે પણ કીર્તન કરવું જોઈએ. અને કહેતા હતા પ્રભુપાદ કે આ દુષ્કાળનું કારણ શું છે? કેમ કે ધરતી ઉપર પાપ વધી રહ્યા છે. અને પાપ કેમ વધી રહ્યા છે? કેમ કે લોકો કૃષ્ણ ભાવનામૃતથી વિમુખ છે. તો આ લીલાને જ્યારે તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામીએ સ્મરણ કરી તો તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામીએ પૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે કીધું કે હા, અગર અમે કીર્તન કરશું અને તમે જોડાશો તો અને તમે બી શ્રદ્ધા સાથે, વિશ્વાસ સાથે કીર્તન કરશો તો પૂર્ણ રીતે આ જે તમારો દેશ છે જે અત્યારે દુષ્કાળથી પ્રભાવિત છે તેનામાંથી મુક્ત થશે. બરાબર. તો તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી પૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે કીધું, અને પ્રભુપાદની એ શિક્ષાઓ, એ આદેશ અને પૂર્ણ ગુરુમાં વિશ્વાસ સાથે ત્યાં કીર્તન કર્યું. તો એ દેશ હતો, મને નામ યાદ આવ્યું, ફિજીમાં ત્યાં તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજે કીર્તન કર્યું, તો ત્યાં બી જોરદાર વરસાદ થયો. તો જો આ શું આપણને શિક્ષાઓ પ્રાપ્ત થાય છે કે અગર પ્રભુપાદ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની શિક્ષાઓને યથાર્થ રૂપ અનુસરીને
જેઓ કીર્તન કરે તો વરસાદ વિપુલ માત્રામાં થઈ શકે છે અને દુષ્કાળમાંથી દુષ્કાળ જે પડેલો તે એના પ્રભાવમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે વાતાવરણ. એ જ શિક્ષાઓને તમાલ કૃષ્ણ મહારાજે અનુસરી અને એ જ શિક્ષાઓને આપણે પણ યથાર્થ રૂપે અનુસરી શકીએ છીએ. તો લોકો કોઈ સમાજમાં આપ ઇસ્કોનને કહે કે તમે ઇસ્કોનની ઇમેજ શું છે અહીંયા કૃષ્ણ ભાવનામૃતની, એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની ઇમેજ એ છે કે લોકોને જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બહાર કાઢી અને ભગવાનના ધામમાં મોકલવા, એ જે બીમારી છે એમાંથી મુક્ત કરવા. તો એને એ મિશનમાં લાવવા માટે શું પ્રક્રિયાઓ છે, એ પ્રક્રિયાઓ કીર્તન છે, પ્રસાદ છે, પ્રવચન છે, અલગ અલગ યોજનાઓ છે, નગર સંકીર્તન, એ યોજનાઓના માધ્યમથી આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જોડીએ છીએ અને લોકોને ઉદ્દેશ્ય બતાવે છે. એ ઇસ્કોનની ઇમેજ છે અને એ જ હોવી જોઈએ. પણ ઇસ્કોનની ઇમેજ એ નહીં હોવી જોઈએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે આપણને આ પાછળથી જઈને લોકો એમ કહે છે કે આ તો પ્રસાદ વિતરણ કરવાવાળા છે, આ તો ખીચડી વિતરણ કરવાવાળા છે. આપણે ટ્રેનમાં જઈએ અને ટ્રેનમાં જઈને કોઈને આપણે ધોતી કુર્તા જોઈને કોઈ લોકો કહે કે જો આ તો ખીચડી વિતરણ કરવાવાળા આવી ગયા. તો આપણે ખીચડી વિતરણ કરવાની છે, પ્રસાદ વિતરણ કરવાનો છે, પણ ખાલી ખીચડી અને પ્રસાદ વિતરણ નથી કરવાનો. પ્રભુપાદે હૈદરાબાદમાં જ પોતાના સિદ્ધાંતથી સ્થાપિત કર્યું. તો એટલા માટે આપણે પ્રસાદ વિતરણ કરવાનો છે, પણ સાથે સાથે સિદ્ધાંતોને સ્થાપિત કરવાના છે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો ઉદ્દેશ્ય શું છે એ આપણે આપણા આચરણથી પણ બતાવવાનું છે. તો આ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જે લીલા છે તે પરથી આપણે સમજવું જોઈએ. હવે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની એક ઓર લીલા છે જે છોટા હરિદાસ સાથે થાય છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે પુરીમાં હોય તો પુરીમાં એમના એક સેવક હોય, બધા સેવકો હોય, એમાંના એક સેવક હોય છોટા હરિદાસ. તો છોટા હરિદાસ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ માટે અલગ અલગ ભજનો ગાતા હોય. શું ગાતા હોય? ભજન ગાઈને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને સંતુષ્ટ કરતા હોય, પોતાના જે આનંદ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આનંદમાં વર્ધન કરતા હોય. અને એ ભજન ગાવામાં એમનો જે રાગ હોય ને ગંધર્વ જેવો હોય. છોટા હરિદાસનો કોનો બહુ મધુર રાગ હોય અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ એમના રાગથી સંતુષ્ટ હોય, સંતુષ્ટ થતા હતા અને સ્વીકાર કરતા હતા. પણ એક એવી ઘટના બને છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે એક વખત પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે તો એ જે પ્રસાદ બનતો હોય એ પ્રસાદ ભક્તો અલગ અલગ જગ્યાએથી જમીનદારો, દુકાનદારો પાસેથી ભિક્ષા અર્પણ કરીને લાવતા અને એમાંથી પ્રસાદ બનાવતા અને એમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુને અર્પણ કરતા. તો એક વખત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રસાદ લેતા હોય અને પ્રસાદ લેતી વખતે એ જોવે છે, પ્રસાદ લઈને તરત જ કહે કે આ જે ભાત બનાવેલો હોય, ભાત ચાવલ, તો કે આ ચાવલ એમ કે બહુ સુસ્વાદુ છે, પણ ક્યાંથી આવેલા છે? તો કે આ ચાવલ માધવી દેવીને ત્યાંથી લાવવામાં આવેલા છે ભિક્ષા અર્પણ કરીને. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પૂછે કે માધવી દેવીને ત્યાં ભિક્ષા અર્પણ કરવા કોણ ગયું હતું? તો કે છોટા હરિદાસ ગયા હતા. કોણ ગયા હતા? છોટા હરિદાસ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છોટા હરિદાસને જોઈ લે છે અને એમના ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પ્રસાદ ગ્રહણ કરતી વખતે એમના ચિંતન કરે છે અને ચિંતન કરીને એમ કહે છે કે આજથી છોટા હરિદાસને મને મળવાની અનુમતિ નથી. શું? આજથી છોટા હરિદાસને મને મળવાની અનુમતિ નથી અને કોઈ પણ મારી પાસે છોટા હરિદાસને લાવતા નહીં. કેમ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જોઈ ગયા કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ભિક્ષાટન કરવા જાય છે ને ત્યાં અગર કોઈ સેવા કરવા જાય છે તો ત્યાં જ્યારે છોટા હરિદાસ માધવી દેવીને ત્યાં જાય છે, માધવી દેવીને ત્યાં અમુક સુંદર કન્યા હોય અને એ કન્યાઓને જોઈને છોટા હરિદાસના હૃદયમાં કામ ઉદ્દીત થઈ જાય છે અને કામ ઉદ્દીત થઈ જાય છે અને એ કામનાઓ સાથે જે લાવેલી ભિક્ષા છે
એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને અર્પણ કરે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ છે, એ પોતાના આચરણથી આ શિક્ષા સ્થાપિત કરે છે કે કામુકતામાં અથવા કામ વાસનાના ભાવથી કરેલી સેવાઓ ભગવાન સ્વીકાર કરતા નથી. એટલા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું કે છોટા હરિદાસને આજથી મને મળવાની અનુમતિ નથી. તો છોટા હરિદાસ રોજ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યાંથી પસાર થતા હોય ત્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પ્રણામ કરે, ભક્તોને વિનંતી કરે કે મને ક્ષમા કરો, મને માફ કરો. તો ભગવાન સ્વરૂપ દામોદર, રામાનંદ રાય, નિત્યાનંદ પ્રભુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને વિનંતી પણ કરે કે છોટા હરિદાસને અવસર આપો સેવા કરવાનો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કડક, એકદમ સિદ્ધાંતોમાં કડક અને કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરે નહીં. એટલે છોટા હરિદાસ જ્યારે આ વસ્તુને જોવે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મને સ્વીકાર કરતા નથી, તો તે નક્કી કરે છે કે પછી એ ક્યાં જાય છે? વારાણસી જાય છે. ક્યાં? વારાણસી જાય છે અને ત્યાં જઈને ગંગા નદીમાં જઈને આત્મહત્યા કરી લે છે. શું કરી લે છે? આત્મહત્યા. અને આત્મહત્યા કરી લે છે. અને પછી બીજા દિવસે જ્યારે સ્વરૂપ દામોદર ગોસ્વામી, નિત્યાનંદ પ્રભુ, રામાનંદ રાય, શ્રીવાસ પંડિત એ બધા ભક્તો જ્યારે પુરીમાં સમુદ્ર તટ પર કીર્તન કરતા હોય અને કીર્તન કરતા હોય તો ત્યાં આકાશમાં એમને ધ્વનિ સંભળાય. જે હરિદાસ, જે છોટા હરિદાસ, હરિદાસ ઠાકુર નહીં હે, છોટા હરિદાસ બે વ્યક્તિઓ હતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ. એક છોટા હરિદાસ અને એક હરિદાસ ઠાકુર. તો આ જે છોટા હરિદાસ છે જેમનો મધુર અવાજ હતો અને એ ભજનો ગાઈને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને સંતુષ્ટ કરતા હતા. તો જ્યારે હરિદાસ આત્મહત્યા કરી લે તો આત્મહત્યા કર્યા પછી આકાશમાં એક મધુર ગાયનનો અવાજ આવે અને એ ગાયનનો અવાજ જે છે તે હરિદાસનો હોય. તો ભક્તો દુઃખી થઈ જાય એ સાંભળીને કે ઓહો, આ તો એમ કે હરિદાસનો અવાજ છે ને હરિદાસે એમ કે આત્મહત્યા કરી લીધી છે. અને એના આત્મહત્યા કરીને એના ફળ સ્વરૂપે એમ કે આ પ્રેત બની ગયેલા છે. શું બની ગયેલા છે? પ્રેત બની ગયેલા. એટલે કે હવે એમને મુક્તિ મળવી જોઈએ, એનામાંથી આપણે કંઈક ઉપાય કરવો જોઈએ. તો સ્વરૂપ દામોદર જે છે તરત જ એ વાતનો વિરોધ કરે છે અને ખંડન કરે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સેવક, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ કોઈ દિવસ પ્રેત બની શકે નહીં. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ વાતને, સિદ્ધાંતને સ્થાપિત કરવા માંગતા હતા કે ભક્તિમાં કોઈ સેવામાં આગળ આવે છે તો એમને પોતાના વ્યવહારથી બતાવવું જોઈએ કે ભક્તિમાં સ્ત્રી પ્રત્યેનું આકર્ષણ, સ્ત્રીએ પુરુષ પ્રત્યેનું આકર્ષણ, એ ચેતના સાથે જો કોઈ સેવા કરશે તો ભગવાન સ્વીકાર કરશે નહીં. એ વાતને સ્થાપિત કરવા માંગતા હતા. તો અને બીજું એ કે અગર મધુર ગાયન, મધુર અવાજ છે તો એ વાતનો અહંકાર નહીં થવો જોઈએ. એ જે ગુણ છે તે આપણે આગલા રવિવારે ચર્ચા કરી હતી કે ભગવાને આપેલો એક ઉપહાર છે અને એ ઉપહારને ભગવાનની સેવામાં લાગવો જોઈએ, ભગવાન માટે અને પ્રાર્થનાની સાથે સુંદર અવાજ ગાવો જોઈએ. કેમ કે ભગવાનની સેવામાં સુંદર જ ગાવું જોઈએ, સુંદર જ અવાજ હોવો જોઈએ અને મધુરતાથી જ ગાવું જોઈએ. પણ એ મધુર અવાજનો અહંકાર નહીં થવો જોઈએ. એ સ્વરૂપ દામોદર બતાવવા માંગતા હતા. અને એટલા માટે સ્વરૂપ દામોદરે કીધું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કરેલી સેવાઓ એમના નિત્ય પાર્ષદોનું કોઈ દિવસ પતન થતું નથી. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ શિક્ષાને સ્થાપિત કરવા માગે છે. તો એટલા માટે એક બે લીલા લઈશું. હજુ એક બંગાળી કવિ હતા, તેમણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને જગન્નાથ ભગવાનની તુલનામાં એક નાટકની રચના કરેલી હતી. અને એ સમયે નિયમ એ હતો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે કંઈ પણ સિદ્ધાંત અથવા કોઈ લેખ અથવા કોઈ નાટ્ય પ્રસ્તુતિ જે બતાવવાની હોય તો એના પહેલાં સ્વરૂપ દામોદર પ્રભુ પાસે એને પ્રૂફ કરાવવું પડે. શું કરાવવું પડે? પ્રૂફ કરાવવું પડે. અને એ પ્રૂફ કરે પછી જ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વીકાર કરતા. તો એ જે બંગાળી કવિ હતા એમણે જગન્નાથ ભગવાન અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની તુલનામાં એક નાટક
નો રચના કરી લીધી, જેમાં બહુ બધી માયાવાદની છાંટો હતી. અને એમાંથી એ છાંટોને સ્વરૂપ દામોદર જ્યારે જોવે છે તો એમને એમ કહે છે કે તમારે આમાં બહુ બધી ગેરધારણાઓ છે, અને એ ગેરધારણાઓમાંથી બહાર નીકળવા માટે તમારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની શરણાગતિ લેવી જોઈએ, તો તમારી આ ગેરધારણાઓ દૂર થશે. તો સ્વરૂપ દામોદર એમની બહુ બધી ગેરધારણાઓ દૂર કરે છે. તો આ શિક્ષા પરથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ સ્થાપિત કરવા માંગતા હતા કે આપણે ભક્તિમાં જે કંઈ કરીએ છીએ, જે પણ કંઈ વ્યવહારિક રીતે ઉપદેશના રૂપમાં, તો એ પૂર્વવર્તી આચાર્યો દ્વારા પ્રમાણિત હોવું જોઈએ. અથવા આપણે જે ઉપદેશ આપીએ છીએ અથવા આપણા જીવનમાં જે વ્યવહાર રીતે વર્તન કરીએ છીએ, તો શું એ ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્રને અનુરૂપ છે કે નહીં, અથવા આપણને જે શિક્ષાઓ પ્રાપ્ત થયેલી છે તે શિક્ષાઓ આપણા શિક્ષા ગુરુઓના માધ્યમથી આપણને મળેલી છે, તે આપણા ગુરુ દ્વારા સ્થાપિત અથવા એને પ્રમાણિત થયેલી છે કે નહીં, તે હંમેશા આપણે પ્રમાણિત કરીને આપણા જીવનમાં આત્મસાત કરવી જોઈએ. તે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ શિક્ષાના માધ્યમથી આપણને સ્થાપિત કરવા માગે છે. જગદાનંદ પંડિત નામના એક ભક્ત હોય, પ્રદ્યુમ્ન મિશ્ર એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ભક્ત હોય, અને એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે એક વખત આવે. અને ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે આવે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને એમ કહે છે કે તમે ભગવાનની કથા રામાનંદ રાય પાસેથી જઈને સાંભળો. કોની પાસેથી? રામાનંદ રાય. તો જે પ્રદ્યુમ્ન મિશ્ર છે તે કૃષ્ણ કથા સાંભળવા માટે રામાનંદ રાય પાસે જાય. અને રામાનંદ રાય ત્યારે ભગવાન જગન્નાથનો એક નાટક ભજવવાનું હોય, અને એ નાટકમાં જે ભગવાનની સેવિકાઓ છે જગન્નાથ ભગવાન માટે, એ જે નૃત્ય કરવાની હોય ને સેવિકાઓ, એ સેવિકાઓને તૈયાર કરવાની હોય. અને એ સેવિકાઓને તૈયાર કોણ કરતું હોય? સ્વયં રામાનંદ રાય. જે સ્ત્રીઓ હોય અને એમને રામાનંદ રાય પોતે તૈયાર કરતા હોય. તો એ પ્રદ્યુમ્ન મિશ્ર જઈને જોવે છે, અને જોવે છે તો એમના મનમાં રામાનંદ રાય પ્રત્યે એક દોષની ભાવના આવી જાય કે ભગવાનના ભક્ત હોઈને આ સ્ત્રીઓને કેવી રીતે આવી રીતે તૈયાર કરી શકે. તો એમને એ ગેરધારણા થાય છે. તો એ ગેરધારણાને લઈને એ પાછા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે જાય, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે જઈને એ વર્ણન કરે છે કે નાટકમાં જે નૃત્યનો ભાગ ભજવવાવાળી જે કન્યાઓ છે એને રામાનંદ રાય કેવી રીતે તૈયાર કરી શકે? એ તો એમનામાં સ્ત્રીની કામુકતા ઉત્પન્ન થઈ જશે ને, સ્ત્રી પ્રત્યે એમ કે. અને માયા દુષ્કર છે. તો એક લીલા જે છે જે છોટા હરિદાસની છે, જેમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ સ્વીકાર કરે છે કે સ્ત્રી સાથે વાર્તાલાપ પણ સહન નથી કરતા. અને આ લીલામાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શું કહે છે? જ્યારે પ્રદ્યુમ્ન મિશ્ર એમ કહે છે કે રામાનંદ રાય આ કેવી રીતે કરી શકે, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે બીજાઓ માટે જે અસંભવ છે, શું? બીજાઓ માટે જે અસંભવ છે તે રામાનંદ રાય માટે પૂર્ણ સંભવ છે. એટલા માટે રામાનંદ રાય જેવા ભક્તોનું કોઈએ અનુકરણ કરવું નહીં. તો પ્રદ્યુમ્ન મિશ્રે શું શીખ્યું? પ્રદ્યુમ્ન મિશ્રને એક શંકા થઈ. તો એમણે એ શંકાને પેલું શું કે વાતાવરણની બનાવ્યું. ઓહ, આ તો આવા છે જે પેલા સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય હોય. સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યના એક જમાઈ હોય, એમનું નામ અમોઘ હોય. અને અમોઘ હોય તે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની હંમેશા નિંદા કરતા હોય. કંઈક ને કંઈક ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કંઈક કરે ને એમાંથી ખામી કાઢે. તો રામાનંદ રાય અને એમની જે પત્ની હોય એમને આ બધું દુઃખ લાગે, સહન નહીં થાય. તો એક વખત એવું થાય કે સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય
ચૈતન્ય મહાપ્રભુને બોલાવે, પ્રસાદ લેવા માટે આમંત્રિત કરે. અને સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યને એમ હોય કે આજે મારો જમાઈ અમોઘ છે ને, એ જો જોઈ જશે ને પ્રસાદ લેતા તો કંઈ પણ કારણમાં દોષ કાઢવાની એની આદત છે. શું છે? કંઈ પણ કારણમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો દોષ કાઢવાની આદત છે. એટલે એ અંતપુરમાં લઈ જાય અને ત્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ માટે વ્યંજન બનાવે સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય પુરીમાં, અને એમને પ્રસાદ લેવા માટે આમંત્રિત કરે. ને ખુદ સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય એમને પ્રસાદ વિતરણ કરે, પરોસે. તો ખબર નહીં ક્યાંથી બારીમાંથી પેલો જોઈ જાય, કોણ? અમોઘ જોઈ જાય ને બારીમાંથી જોઈને કહે કે ઓ દેખો દેખો, એમ કે આ સંન્યાસી થઈને એમ કે આટલો મોટો ભોગ ખાય. સંન્યાસીએ તો વિરક્ત રહેવું જોઈએ ને આ તો એમ કે એ બી એમ કે છાના એમ કે. હવે શું ઉદ્દેશ્યથી સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય એમને અંતપુરમાં લઈ ગયેલા હોય અને અમોઘ જોઈ જાય ને એમને કે જો એમ કે મને ખબર હતી એમ કે એમને 56 ભોગ જોઈએ એમ કે ખોટો સંન્યાસ લીધો એમ કે ઇન્દ્રિયો પર તો કંટ્રોલ નથી એમ કે. અને એ બી એમ કે કોઈ જોઈ જાય ને તે બહાર તો એમ કે સંન્યાસી જેવું આચરણ કરે ને અંદર જઈને એમ કે મસ્કા મારીને બહુ સારું ખાય છે એમ કે. તો સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યને બહુ દુઃખ થયું. એટલે એમની પત્નીને પણ દુઃખ થયું. અને એની પત્ની, વિચાર કરો કે કેટલું દુઃખ થયું છે કે સ્વયં સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યની પત્ની ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે મારી પુત્રી વિધવા થઈ જાય તો સારું છે. શું થઈ જાય? વિધવા થઈ જાય તો સારું છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે જોવે છે કે હા, એના પહેલાં એમને આ અપરાધ લાગી જાય, અને અપરાધ લાગે એટલે એમને બહુ ભયંકર એક રોગ થઈ જાય. અને રોગ થઈ જાય તો એ રોગથી પીડાતો હોય ને તો સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યની પત્ની અને સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય ખુશ થઈ જાય કે હવે આ બરાબર થયું છે. એણે ક્ષણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો અપરાધ, હર વાતમાં દોષ જોયો એમ કે. એટલા માટે બરાબર. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જોયું કે આ મારા ભક્તના જમાઈ છે. શું છે? ભક્તના જમાઈ છે. એટલા માટે અમોઘને જઈને આલિંગન આપે અને અમોઘને એક જે રોગ છે એમાંથી મુક્તિ મળી જાય અને અમોઘને પશ્ચાતાપ થાય અને એ ભગવાનના ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ભક્ત બની જાય. તો શું છે આમાં શિક્ષા? શું છે આમના પરથી? શિક્ષા એ છે કે જો કોઈ પણ વસ્તુ છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભક્તોની સેવા એટલા માટે સ્વીકાર કરતા હતા કે ભક્તો એમના પાર્ષદ હતા અને પ્રેમ ભાવથી સેવા સ્વીકાર કરતા હતા. તો એમાં ઘણું બધું એવું હોય જે સંન્યાસી માટે નિયમો હોય કે બહુ બધું ખાવું નહીં જોઈએ, બહુ બધું ફરવું નહીં જોઈએ. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ઉદ્દેશ્ય અલગ હતો. તો એ ઉદ્દેશ્ય જાણ્યા વગર કોઈ પણ વસ્તુમાં દોષ જોવો જોઈએ નહીં. જેમ કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કૃષ્ણ આલુકુલ્ય અને કૃષ્ણનું શીલનમ ભક્તિ ઉત્તમ ભક્તિને સ્થાપિત કરવા માટે શું ઉપાયો છે, અગર એ અપનાવવા પડે તો અપનાવવા જોઈએ. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ મોટો કોટ પહેરતા અંગ્રેજોની સામે, જે સંન્યાસી માટે નહીં અનુકૂળ, જે કોટ મતલબ અંગ્રેજો પહેરે તેવો કોટ. પછી એ રોયલ્સ મોટી ગાડીઓમાં ફરતા. ગોળીય મઠમાં એમને અંગ્રેજોને બોલાવીને માંસ પીરસ્યું જે અંગ્રેજો ખાતા હતા. તો એવું બધું કર્યું. તો એમાં સિદ્ધાંત સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યો એ નહીં કહેવું છે. ઉદ્દેશ્ય શું હતો, પર્પસ શું હતો એ જાણવું જોઈએ. તો કોઈ પણ ભક્તની અથવા ભગવાનની અથવા ગુરુજનોની અથવા શિક્ષા ગુરુઓની જે કંઈક એવી કાર્યો છે, તો એ કાર્યોની પાછળ શું ઉદ્દેશ્ય છે એ જાણ્યા વગર આપણે કોઈ ખામીઓ કાઢીને એનો બહુ મોટો પ્રચાર કરી દેવો, એ ઉદ્દેશ્ય, એ પર્પસ નહીં હોવો જોઈએ. નહીં તો અમોઘ જેવી હાલત થશે આપણી આગળ જતાં. જ્યારે અપરાધોનો પહાડ થઈ જશે તો આપણી પણ અમોઘ જેવી હાલત થશે. આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતાની લીલાથી સ્થાપિત કર્યું. બરાબર. તો એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે કોણ ભક્ત કરી શકે છે અને કોણ નથી કરી શકતું, કોણ યોગ્ય છે અને કોણ યોગ્ય નથી, એ બે લીલાનો માધ્યમથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ સ્થાપિત કર્યું. રામાનંદ રાય માટે જે સંભવ છે તે છોટા હરિદાસ માટે અસંભવ છે. બરાબર ને. તો દરેક ભક્ત અલગ અલગ પ્રકારના, અલગ અલગ શ્રેણીના હોય છે. બરાબર ને. કનિષ્ઠ, મધ્યમ, ઉત્તમ. કોણ ઉત્તમ છે, કોણ મધ્યમ છે, કોણ કનિષ્ઠ છે,
એ આપણે જે રૂપ ગોસ્વામીએ આપણને ઉપદેશામૃતમાં બતાવ્યું છે, એમના ગુણો છે, એમની શિક્ષાઓ છે, એ પ્રમાણે જાણીને એમની પાછળ પર્પસ જાણીને આગળ વધવું જોઈએ. તો આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની પ્રમુખ શિક્ષાઓ હતી, જે આપણને આ આંદોલન માટે એક આધારરૂપ છે. શું છે? આધારરૂપ. ખાલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ અષ્ટ સાત્વિક ભાવને વિકાર પોતાના શરીરથી કૃષ્ણ કીર્તન કરીને આંખમાંથી અશ્રુ વહાવ્યા એવું નહીં બતાવ્યું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ સિદ્ધાંતોને પણ સ્થાપિત કર્યા, જે આ મિશનની જડ છે. અગર સિદ્ધાંતો સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરશું તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોઈ દિવસ પ્રસન્ન થશે નહીં. જે આપણે આ ઘણી બધી લીલાઓમાં જોયું. એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના એક બીજા કાલાકૃષ્ણદાસ હોય, કાલાકૃષ્ણદાસ પણ જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે બંગાળમાં જાય છે તો વણજારણ સાથે એ આકર્ષણ થઈ જાય છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં એમને ચોટલીથી પકડીને ખેંચી લઈ આવીને પૂરીમાં લઈ આવીને ભક્તોને સોંપી દે કે હવેથી આ કાલાકૃષ્ણદાસને મને મોઢું નહીં દેખાડતા. બરાબર ને? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું સ્થાપિત કર્યું? ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એક આદર્શ સ્થાપિત કર્યું, વૈષ્ણવ સિદ્ધાંતો. વૈષ્ણવ સિદ્ધાંતો એમાં બહુ બધા નિયમો સ્થાપિત કર્યા. જેમ કે આપણે જોયું, ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ બધા ચારે સંપ્રદાયોમાંથી પ્રમુખ શિક્ષાઓને લીધી, એ શિક્ષાઓને સ્થાપિત કરી. વૈષ્ણવની સેવા, પ્રમુખ વૈષ્ણવોની સેવાઓને સ્થાપિત કરી, વિગ્રહ સેવાઓને સ્થાપિત કરી, અને એ શિક્ષાઓને સ્થાપિત કરીને સાથે સાથે નિયમોને પણ આપ્યા. તો વૈષ્ણવ સદાચાર પણ આપ્યો, વૈષ્ણવ સદાચારના નિયમો પણ સ્થાપિત કર્યા, જે આ સંપ્રદાયની નીવ છે. તો એ નીવને તોડવામાં આપણે કોઈ દિવસ કારણ બનવું જોઈએ નહીં. તો આજે ગૌર પૂર્ણિમા મહામહોત્સવ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ સમજીને ભક્તિમાં આગળ વધીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આપણે કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકીએ, અને જીવનનો જે ઉદ્દેશ્ય છે કૃષ્ણ પ્રેમ, એ પ્રાપ્ત કરી એને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણને બળ મળે. નિત્યાનંદ પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ, પંચતત્વને પ્રાર્થના કરીએ, રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામીને પ્રાર્થના કરીએ કે એમણે એમના જીવનમાં કેવી રીતે વૈરાગ્ય લાવ્યો. રઘુનાથદાસ ગોસ્વામીએ કેવી રીતે પોતાના વૈરાગ્યને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સેવામાં જગન્નાથપુરીમાં સ્થાપિત કર્યો એમણે પોતાના જીવનમાં. તો એ આચાર્યો, ગુરુ પરંપરા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, પંચતત્વ, રાધાકૃષ્ણ, એમણે આજે આ દિવસે આપણે ખાસ કરીને આજના દિવસે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે એ શિક્ષાઓને અમલમાં લાવવા માટે મને બળ મળે. શું મળે? બળ. પણ એના માટે આપણે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ એ જાણવું અનિવાર્ય છે. અને એને જાણવા માટે આપણે ખાલી ભક્તોનો સંગ અને આ મહોત્સવમાં ભાગ લેવો પૂરતું નથી. જે શિક્ષાઓ છે, પ્રભુપાદે રાત દિવસ એકત્ર કરીને આ શિક્ષાઓને આપણા પાસે આપણા માટે લાવ્યા. જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજે પોતાનું આખું જીવન ચૈતન્ય મહાપ્રભુની થયેલી લુપ્ત શિક્ષાઓને ઉજાગર કરવા માટે આખું જીવન સમર્પિત કરી દીધું. એ શિક્ષાઓને સ્થાપિત કરવા માટે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે બહુ બધો મોટો સામનો કરવો પડ્યો. અને એ સામનો કરવા માટે એમણે પોતાના જીવનની બલિ આપી દીધી એમ કહો. કેમ કે એમના ઉપર બહુ બધા હુમલા થયા, એમને મારવા માટે રિશ્વત આપવામાં આવી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને, પણ એમણે હાર માની નહીં. વૈષ્ણવ ધર્મ કેવી રીતે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપેલી શિક્ષાઓ, વૈષ્ણવ ધર્મ, વૈષ્ણવ સિદ્ધાંત કેવી રીતે મહાન છે, સર્વોપરી છે. બ્રાહ્મણ અને વૈષ્ણવોમાં શું અંતર છે એને સ્થાપિત કરવા માટે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે પોતાનું જીવન, પોતાનું બલિદાન આપી દીધું. અને એ વાર્તાલાપ કરીને એમણે 13 વર્ષની ઉંમરે બ્રાહ્મણોને હરાવી દીધા. અને એમને એટલું લાંછન લાગ્યું, એટલું મતલબ અપમાનિત મહેસૂસ થયું, તો એમણે બીજો એક માહોલ ઊભો કર્યો કે એ તો બધું ઠીક છે, પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કેવી રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, એ તો સામાન્ય મનુષ્ય છે, એમણે તો એક સાધારણ મનુષ્ય જેવી લીલાઓ કરી, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કેવી રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન હોઈ શકે અને તમે એમને ભગવાન માનો છો. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે એ બીજી સભામાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્થાપિત કર્યા અને ઉપનિષદોમાંથી કેટલાય બધા પ્રમાણ આપ્યા. તો એ શિક્ષાઓ આપણા માટે
ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે, પ્રભુપાદે કેટલું સ્ટ્રગલ કર્યું અને એ શિક્ષાઓને સ્થાપિત કરી. અને આપણે જો એ શિક્ષાઓને નહીં વાંચીએ અથવા સમય કાઢીને આત્મસાત નહીં કરીએ તો કેવી રીતે આપણે આ જીવનમાં આગળ વધશું? બરાબર ને? એટલા માટે કોઈ ભક્તનું આચરણ બી આપણે જોઈએ, વાતચીત, ઉપદેશ, તો આપણે ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્ર ત્રણેય મેચ થવું જોઈએ. તો ક્યારે કરી શકશું આપણે? જ્યારે આ શિક્ષાઓ વાંચશું આપણે. એટલા માટે જો ભારતનું કેવી રીતે પતન થાય એમાં કારણો આપેલા છે. ભક્તિ વિકાસ સ્વામી મહારાજે ભારતના નવયુગોને સંદેશ, આ સંસ્કૃતિ કેવી રીતે નષ્ટ થાય તે આપણે પોઈન્ટ લેવાના હતા, પણ આજે હવે સમય નથી. પણ એમાં ગુરુ મહારાજે કારણ આપેલા છે કે પહેલાં કલયુગનો પ્રભાવ થયો, એમાંથી બ્રાહ્મણોના પતન થયા એટલે ક્ષત્રિયોએ બ્રાહ્મણોનો માનવાનું બંધ કરી દીધું. પછી ક્ષત્રિયોનું પતન થયું એટલે વૈશ્યોએ કર આપવાનું બંધ કરી દીધું. એટલે શૂદ્રોએ તેમની નીચે રહેવાનું બંધ કરી દીધું. આ બધા એક પછી એક એવા કારણો છે ભક્તિ વિકાસ સ્વામી મહારાજે આપેલા છે. અને પછી અંગ્રેજોનો પ્રભાવ, કેવી રીતે અંગ્રેજોએ ભારતની જે સંસ્કૃતિ છે એની એકદમ નીવમાં, જડમાં પ્રહાર કરીને ભારતની સંસ્કૃતિને આધુનિક શિક્ષાના માધ્યમથી નષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. છતાં બી વૈષ્ણવ આચાર્યો પ્રયત્ન કરીને આજે કૃષ્ણ ભાવનામૃત આખા વિશ્વમાં પ્રચારિત છે. બરાબર ને? અને આજે આપણે બેઠા છે કે એ શિક્ષાઓથી પ્રભાવિત નથી થતા, તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, શ્રીલ પ્રભુપાદ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુની અસીમ કૃપા છે. અને એ કૃપાનો લાભ લેવા માટે આપણે હંમેશા એ શિક્ષાઓને વાંચવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કોઈને કંઈ પ્રશ્ન છે આ સંબંધમાં? આજે જે આપણે ચર્ચા કરી તે સંબંધમાં કોઈને પ્રશ્ન હોય તો કરી શકે, નહીં તો બધા ભક્તો માટે પ્રસાદ છે, પ્રસાદ લઈને જવા વિનંતી.